Good morning to everybody. Welcome to the today's interpretation of the statute class, which is the second year, second semester course. Welcome. I could see the participants over there. Only that including me, there are four. At the time of the joining the class, okay, this is a good strength rather than the uh, many in the physical presence, but in the virtual presence, at least I could see the four. I don't know whether the other people will join sooner or later. Let me see it. Satyananda Panga, we are welcome. Usha Kannavena, welcome. I don't know. Day by day, the students should have to increase. Instead of increasing, that the students are decreasing. May I know what is the factor? Anyone can unmute and speak. Yes, anyone can unmute and speak. Satyananda Panga, Panga Satyananda Garu, speak. Unmute and speak. Yes. Sir, good morning, sir. Very morning. Why the people are decreasing rather than increasing? Any reason? సార్ జాయిన్ అవుతారు సార్ అంటే లేట్ 11:35 అట్లా జాయిన్ అవుతారు సార్ మరి. Achana, okay, no matter. Because I saw only the AB, Abhi KVR and Satyananda Panga and Usha Kannavena. 11:30 కానీ 11:35. Yeah, only three persons are present over there. And today is a special day also because today is what is the special day of 8th September? Anyone? What is the special day of the today's? కనీసం ఆ స్క్రీన్ మీద షేర్ చేసింది చూడసానని చెప్పండి సార్. చూసన్న చెప్పండి స్క్రీన్ మీద. ఉషా కన్నబోయినా స్పీక్. లిటరసీ డే, ఇంటర్నేషనల్ లిటరసీ డే. వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద స్క్రీన్? స్పీక్. ఉషా కన్నబోయినా స్పీక్. స్పీక్ అంటే నవ్వుతాండ్రు కదా. అక్కడ స్క్రీన్ మీద ఏం కనబడుతుందో చదవండి. రీడ్ వాట్ ఈస్ దేర్, వాట్ యు ఆర్ సీన్ ఆన్ ద స్క్రీన్. Read what is there on the screen. Okay, anyone can read it. Yes, anyone can read it. Yes, open your switch on your mouthpiece, then you read. Anyone? Mangilal. B. Mangilal, you can read what is there on the screen. ఇంటర్నేషనల్ లిటరసీ డే. ఇంకా రాస్తున్నది చెప్పండి సార్. ఇంకేమి రాస్తున్నది కింద చెప్పండి. అది ఒకటే కనబడుతుందా? అది ఇంకేమైనా కనబడుతుందా మీకు? ఓకే సార్. ఇంకేం కనబడుతుంది మీకు? లిటరసీ ప్లేయింగ్ an important role in empowering transformation అండ్ చదువుతలేరు ఏంటిది? ఎంపవరింగ్ అండ్ lives for individual and society. On International Literacy Day, resolve to create a self-reliant, self-confident and competent India that it is literature educated and empowered. లిటరేచర్ ఉన్నది అక్కడ, లిటరేట్ ఉన్నది అక్కడ. లిటరేట్ అంటారు దాన్ని. లిటరసీ ప్లేస్ an important role in empowering and transforming the lives of the individuals and society. On International Literacy Day, let us resolve to create the self-reliant, self-confident and competent India. We can also say self-reliant, self-confident, self-sustainable and competent India that is a literate, educated and empowered. These are the words said by Vice President. Who is our Vice President? చెప్పాలా? Who is our Vice President? ఎవరండి మా వైస్ ప్రెసిడెంట్? ఎవరండి? వెంకయ్య నాయుడు సార్.
మరి అది చెప్తలేరేంటి? ప్రెసిడెంట్ ఎవరు? ఇది ఎవరు? ఫోటోలో ఏమని కనబడుతుంది మీకు? ఫోటోలో ఏమి కనబడుతుందండి? సార్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద ఫోటో? చెప్పాలా చెప్పాలండి. రామ్నాథ్ కోవింద్. మరి అట్లా చెప్తలేరేంటి ఇది? మరి ఇదెవరు? వెంకయ్య నాయుడు. చెప్తలేరేంటండి అయ్యా? ఇప్పుడు శేషవతార గారు వచ్చింది, మొత్తం సైలెన్స్ బ్రేక్ అయిపోయింది మొత్తం. లేకుంటే అప్పటికెళ్ళి నేను మొత్తుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇది చెప్పండి 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 అనాల్సి వచ్చింది నాకు. నో విల్ నో ఇట్. ఇవన్నీ ఎందుకు చూపెడతానంటే అర్థం ఏంటి సార్? బికాజ్ అవర్ చాప్టర్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద ఏంటి మనం చదివేది ఇప్పుడు? ఏం చదువుతున్నామండి? గుడ్ మార్నింగ్. గుడ్ మార్నింగ్. వాట్ యూఆర్ రీడింగ్? మనం చదువుతాను. ఏ చాప్టర్ చదువుతాను చెప్పండి. యు రీడ్ ఇట్. We are reading the effect of repeal chapter. In the effect of repeal, what is repeal we are dealing. In the repeal that we said what is repeal and what is amendment. What is చెప్పండి. Yes, please speak. Repeal and deletion, repeal and omission, repeal and substitution. Are you following me? ఇవన్నీ చదువుతాను మనము. Yes. So yesterday that we are dealing about the thing, distinction between a special and general act. Even now IPC is a general act and motor vehicle act, that is claims, motor vehicle accident claims act is a special act. In the same manner, information technology act is IT act is a special act. When there is a conflict between the two, at that instance we can harmonize it and we can deal it. If not, if the information technology act doesn't recognize the transaction carried out by the means of electronic data and interchanging and other means of electronic communication, at the same time IT act renders certain acts culpable such as a theft, hacking, defamation over the internet, obscenity and other online offenses, and these are all the act of grave nature and may also amount to offense under the IPC. ఎందుకంటే ఐపీసీలో కూడా థెఫ్ట్ ఉంది, ఐపీసీలో కూడా డిఫమేషన్ ఉన్నది, అబ్సెనిటీ ఉన్నది. కాబట్టి దట్ ఆల్ ద యాక్ట్స్ ఆర్ దేర్. ఇఫ్ ద యాక్ట్ ఈస్ సైలెంట్ ఓవర్ దేర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు రిఫర్ టు ద general act. Thus the question that arises is, which among the two statutes will enjoy the primacy? The answer is, if the information technology act is silent over the theft, then we have to take the theft definition, defamation definition, obscenity definition from the IPC, and that is the one way or another way. Suppose if there is a conflict between the two acts, so like it is observed in the Jose Panlu versus Coutinho versus Maria Luzia Valentina Pereira and others, in that case law, the court laid emphasis on the maxim. Em maxim adi? Generalia specialibus non derogant. That means, which means that while interpreting the two statutes that are in apparent conflict, the general statute shall yield to the special law when two are dealing with the same subject in the same field. ఎంతవరకు అర్థమైందండి ఇది మీకు? ఐ రిపీట్, maxim generalia specialibus non derogant, which means that while interpreting the two statutes, two statutes ante suppose in the an example la information technology act plus IPC, let me presume it, that are in apparent conflict, each conflict unnai anukunnam okati tarata okati, the general statute ante IPC general statute shall yield to the special law. Yield to the special law అంటే అర్థం ఏంటి చెప్పండి? ఎనీవన్? ఎస్, అన్మ్యూట్ అండ్ స్పీక్. yield to the special statute అంటే అర్థం ఏంటిది? Yes, anyone can unmute and give me the answer to my question.
will follow, so it will follow. ఇట్ విల్ బి ఫాలోడ్. ఈల్ టు అంటే దానికి అనుగుణంగా ఉంటది. ఈల్ టు ద స్పెషల్ లా అంటే స్పెషల్ లా ఫాలో అవుతుంది. ఎంత టూ ఆర్ డీలింగ్ విత్ ద సేమ్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ద సేమ్ ఫీల్డ్. కాకపోతే ఇంకొకటి ఏంటంటే అనదర్ వెల్ నోన్ మ్యాగజైన్ ఆన్ దట్ సేమ్ లైన్స్ ఈజ్ లెక్స్ స్పెషాలిస్ డిరోగాట్ లెగి జనరలీ, విచ్ మీన్స్ ద స్పెషల్ లా రిపీల్స్ ద జనరల్ లా. ఇంకోటి మ్యాక్సిమం ఏంటి, స్పెషల్ లా రిపీల్స్ ద జనరల్ లా అంటే జనరల్ లా అసలు లేనే లేదు, స్పెషల్ లా కన్సిడర్ అవుతుంది. దస్ యాజ్ ఎ జనరల్ ప్రిన్సిపల్ స్పెషల్ లా ప్రివైల్స్ ఓవర్ ద జనరల్ లా. ఆన్సర్ ఈస్ స్పెషల్ లా ప్రివైల్స్ ఓవర్ ద జనరల్ లా యాజ్ ద స్పెషల్ లా టెన్స్ టు ఫోకస్ ఆన్ ఏ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ గ్రేటర్ డీటెయిల్. అది సంగతి. డౌరీ ప్రొహిబిషన్ యాక్ట్ ఉన్నది, కాకపోతే డౌరీ ఏంటిది అనేది ఐపీసీలో కూడా ఉన్నది. అది స్పెషల్ యాక్ట్ ఎందుకు చేశారంటే అర్థం, స్పెషల్ యాక్ట్ చేయడానికి కారణం బికాస్ ద కేసెస్ ఆర్ మోర్ అండ్ హెన్స్ దెర్ వుడ్ నాట్ బి జస్టిస్ టు ద పార్టీస్ అండ్ ద స్పెషల్ లా వుడ్ బి మేడ్ టు కర్బ్ ద డౌరీ డెత్స్. దట్ ఈస్ ద ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ ది. సో వెన్ ఎవర్ ద సొసైటీ చేంజెస్ ఓవర్ దేర్, to keep pace with the society, the legislation also be enacted suitable to the society for smooth running of the society. అయితే ఈ లాస్ అన్ని ఎవరు తయారు చేస్తారండి? ఎవరన్నా చెప్పాలా? లాస్ గాని యాక్ట్స్ గాని ఎవరు తయారు చేస్తారండి? Legislature, sir, legislature. సెంట్రల్ అయితేమో పార్లమెంట్ తయారు చేస్తుంది, స్టేట్ అయితేమో స్టేట్ అసెంబ్లీ తయారు చేస్తుంది. కాకపోతే రెగ్యులేషన్ ఎవరు తయారు చేస్తారండి? రెగ్యులేషన్ Executive, sir, subordinate executive. జనరల్లీ రెగ్యులేషన్ ఆల్సో బి త్రూ ద పార్లమెంట్ ఆర్ స్టేట్. కాకపోతే రూల్స్ మాత్రం ఎగ్జిక్యూటివ్ డెలిగేటేషన్ తయారు చేస్తుంది. ఆర్ స్పెసిఫిక్ బాడీ ఈజ్ అసైన్ టు మేక్ దీస్ రూల్స్ అండ్. కాబట్టి జనరల్లీ మనం రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అంటాం, కానీ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ రెగ్యులేషన్ ఈజ్ క్రియేటెడ్ బై ద గవర్నమెంట్, రూల్స్ విల్ బి క్రియేటెడ్ బై ద delegated bodies, means executives or ministers. So that is the meaning that we will see it when you want to see the rules and regulation distinction చూసినప్పుడు. Again I will come forward to say that whether what is what. కాకపోతే ఇంకోటి ఏంటంటే, ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వర్సెస్ అమన్ మిట్టాల్ అనే ఒక కేసులో ఏం చేసిందంటే, ద మ్యాటర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ద ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ విచ్ ఇస్ జనరల్ స్టాట్యూట్ and the Legal Metrology Act 2009, which is a special statute. Legal Metrology Act 2009 is a special statute dealing with the use of weights and measures. Weights and measures is the Legal Metrology Act. The Legal Metrology Act 2009 did lay down the offences altering or tampering with any standard weights and measures, but it did not provide for certain offences like criminal conspiracy gani, vicarious liability gani, which are covered under the IPC section 120A capital A and 120B capital B and section 34 common intention of the IPC respectively. So similarly, the Legal Metrology Act did not lay down any provisions for the offence of cheating, which is defined under section 415 of the IPC. So Legal Metrology Act 2009 will not define even the cheating also, but it is mentioned already in the section 415 of the IPC. So the Honorable Court, Supreme Court held that since such offences were not covered within the ambit of the provision of the Legal Metrology Act, the relevant provisions of the IPC could be maintained despite being a general law. అది జనరల్ లా అయినప్పటికీ కానీ అటువంటి పరిస్థితిలో in that such a circumstance, in such a context should be there, general law will be prevailed when the special law will not define the meaning of the cheating or the offences committed under the legal metrology. That is the whole idea behind it. Like the legal metrology will not cover conspiracy, that is section 120A capital A, and vicarious liability, that is 120B, means all the other persons also held liable if they are accompanied with the common intention. Section 34 of the IPC would be there. At that instance, we can tap such a sections from the IPC and we give the justice. This is another way of making the thing. So what I want to say is, overall, what I want to say is, whenever there is a conflict between a special law and general law, depending upon the factors are concerned, depending upon the maxims are concerned,
At that instance, we will use it and we will dispose the cases. And sometimes we can use harmonize it, general law and special law, and we'll come to the conclusion. Overall, the decision of the court is that a person who comes to the court should not go with the empty hands. That is the basic idea of the court to see that. In the conclusion, what I want to say is the primary object of this repeal is to bring necessary changes in the existing law for changing socio-economic and cultural conditions from time to time. అసలు రిపీల్ ఎందుకు చేస్తారంటే అర్థం రిపీల్ ఈజ్ డన్ ఇన్ దట్ వే బికాస్ ద ఓల్డ్ లా డజంట్ కవర్ సమ్ ఆఫ్ ది అఫెన్సెస్ విచ్ ఆర్ న్యూ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి the repeal act will come. The best example which I have shown in yesterday class is the Consumer Protection Act of 1986, which is 30 years back, that is 3 decades back, which is repealed by the by the Consumer Protection Act of 2019. కాకపోతే 2019 అనే యాక్ట్ మాత్రం దట్ ఈస్ పాస్డ్ ద అసెంట్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ ఇన్ ద 2019 బట్ కేమ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద 20th July 2020 but the full provisions of the act came into the alive are implemented or force on 21st July 2020. So that is the whole idea. That is the reason the repeal is necessary. When you come to the conclusion of the general law and special law, as per the golden rule of interpretation is concerned, would be read by keeping in mind their ordinary, natural, and grammatical meaning. When there is a general provisions of the law dealing with the particular subject on one hand, and a special provision of law dealing with the same subject, the first attempt should be apply the principle of harmonious construction, and failing which the special law will prevail over the general law. కాబట్టి అటువంటప్పుడు సాధ్యమైనంత వరకు వీ హ్యావ్ టు మేక్ ద హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ సీ ద జస్టిస్ షుడ్ బి గివెన్ ఓవర్ ఇట్. ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ వీ కెనాట్ గివ్ సచ్ ఎ హార్మోనియస్ కన్స్ట్రక్షన్ వేర్ దెర్ ఈస్ ఎ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఈస్ టూ మచ్ వైడ్. ఎట్ దట్ ఇన్స్టెన్స్ చెప్పండి, స్పెషల్ లా విల్ ప్రివేల్ ఓవర్ ద జనరల్ లా ఆర్ జనరల్ లా ప్రివేల్ ఓవర్ ద స్పెషల్ లా? ఎవరైనా చెప్పండి. ఎస్, ప్లీజ్ స్పీక్, రెస్పాండ్. General law speak about the special law or special law speak about the general law? Please unmute and speak. తప్పైనా పర్వాలేదు, చెప్పండి. Please speak. Special law prevails over general law, sir. Then the question comes over there, special law will prevail over the general law. That is the answer which I want to get from you, to know whether the students are with me or not, whether we are both are traveling in the same boat or not. That is my intention to know, and asking the question in the middle. So I would like to see the class would be the participated class instead of the monotonous పద్యాల పద్యెప్పినట్టు కాకూడదు. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. దెన్ కమ్ టు ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019. ఇది ఎప్పుడు వచ్చిందండి? assented by in the 9th August 2019 and 20 July 2020 and 24 July all the provisions are coming to the picture. 20కి కొన్ని ప్రొవిజన్స్ వచ్చినాయి, 24th కొన్ని ప్రొవిజన్స్ వచ్చినాయి. అయితే ఇది ఎక్కడ డీల్ అయింది? ఇంప్లాయిడ్ అన్నాడు. ఇంప్లాయిడ్ రిపీల్ అన్నామా, ఎక్స్ప్రెస్ రిపీలా? ఇది ఎవరన్నా చెప్పండి. ఇంప్లాయిడ్ రిపీలా, దట్ ఈస్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్ రిపీలా? సార్ మేము అసలు స్టాచ్యూటే చూడలే కాదు సార్, మేము ఎట్లా చెప్పాలా సార్? ఇక్కడ చూపెడతాను చూడండి, స్క్రీన్ లో ఉన్నది చూడండి, స్క్రీన్ లో చూడండి మీరు. ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఆఫ్ 2019 కనబడుతుందా స్క్రీన్ లో? చెప్పాలా కనబడుతుంది అనండి, కనీసం చెప్పాలా కనబడుతుంది అనండి. ఏమంటారు, ఏమన్నారు కానీ ఒక్కరన్నా చెప్పండి. మీ దండం పెడతా, ఒక్కరన్నా చెప్పండి అట్లీస్ట్ నా సాటిస్ఫాక్షన్ కొరకు. ఓకే, కనబడ్డది కదా, ఇక చదవకండి. ఇక పోనీ నేనే చదువుతానులేండి, ఎందుకంటే మీరు చదవంటే ఇక చదవండి, రిపీట్ చెప్పండి. ఐ విల్ ఓన్లీ రీడ్ ఇట్. దాంట్లో ఏమి ఇచ్చిండు క్లియర్ గా, సెక్షన్ 107 లో కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఒకవేళ ఉంటే మీ దగ్గర చూడండి. అందులో సెక్షన్ 107 సబ్ సెక్షన్ 1 లో ఏమి ఇచ్చాడంటే, ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 హియర్ బై రిపీల్డ్ అని ఉన్నది. ఏమున్నది? ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986 హియర్ బై రిపీల్ అని క్లియర్ గా రాసి ఉన్నది. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఎక్స్ప్రెస్డ్ రిపీలా, ఇది ఇంప్లాయిడ్ రిపీలా?
అయ్యా చెప్పండి సార్, ఎవరైనా ఒకరు చెప్పి తప్పైనా పర్వాలేదండి చెప్పండి, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఇది ఇంప్లాయిడ్ రిపీలా, ఎక్స్ప్రెస్డ్ రిపీలా? నల్లది తెల్లది రెండు చూపెట్టి ఇది నల్లదా తెల్లదా చెప్పమంటే అన్నట్టున్నది ఇప్పుడు నా కథ కూడా. చెప్పాలండి, ఎవరైనా ఒకరు చెప్పండి కనీసం, తప్పైనా పర్వాలే, తప్పైనా పర్వాలేదండి చెప్పండి, స్పీక్. sir. వా నాయన, తప్పైనా పర్వాలేదు చెప్పండి అంటే కూడా ఎవరు చెప్తలేరే. ఏంటి చెప్పండి, Repeal. ఏం రిపీల్ సార్? Express repeal. ఎక్స్ప్రెస్ రిపీల్ కాదండి, ఇక్కడ రాసి ఉన్నది కాదండి, కళ్ళ ముందట రాసి ఉన్నది కదా, అక్కడ రిటర్న్ లో ఉన్నది కదండి, మరి దానికి ఇంత ఎంబడే పెడతారు ఎందుకు సార్? నేను అనుకున్నా కానీ ఏదో ఒకటి చెప్పండి సార్, అందుకే చెప్పేసా. అరే రాయరా బాబు, క్లియర్ గా రాసి ఉన్నది అక్కడ, సెక్షన్ 107(1) లో స్టాట్యూట్ లో క్లియర్ గా రాసి ఉన్నది, దాని ఎక్స్ప్రెస్ రిపీల్ అంటారు. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సచ్ రిపీల్ ఎనీథింగ్ డన్ ఆర్ ఎనీ టేకెన్ డన్ సో అండ్ సో, క్లియర్ గా రాసి ఉన్నది కదండి. అయితే సబ్సెక్షన్ 3 చూడండి మీరు, 3లో ఏమి రాసి ఉన్నది? సబ్సెక్షన్ 3లో ద మెన్షన్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 2 షల్ నాట్ బి హెల్డ్ ప్రిజుడైజ్ or affect the general application of the section 6 of the General Clause Act 1897 with regard to the effect of repeal అని స్పెసిఫిక్ వర్డ్స్ లో రాసి ఉన్నది. అంటే అర్థం ఏంటిది? అర్థం ఏంటిదండి ఇది? అర్థం ఏంటి చెప్పండి కనీసం ఇప్పుడైనా. It is implied, sir. అది ఇంప్లాయిడేనండి, కాకపోతే అర్థం ఏంటంటే నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సచ్ ఎ రిపీల్, అంటే ఇది లేకున్నా ఈ రిపీలు ఇవి దీనికి సంబంధం ఏం లేదు. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ సచ్ ఎ రిపీల్ ఎనీథింగ్ డన్ ఆర్ ఎనీ యాక్షన్ టేకన్ ఆర్ పర్పస్ టు హ్యావ్ బీన్ డన్ ఆర్ అండర్టేకన్ ద యాక్ట్ హియర్ బై రిపీట్ షల్ ఇన్ సో ఫార్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ దిస్ యాక్ట్ బి డీమ్ టు హ్యావ్ బీన్ ఆర్ టేకన్ అండర్ ద కరస్పాండింగ్ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. అంటే అర్థం ఏంటంటే క్లియర్లీగా వాట్ ఎవర్ ద న్యూ యాక్ట్ కమ్స్ ఓవర్ దేర్, ఇది మాత్రం ఏం చేస్తుందంటే ప్రాస్పెక్టివ్ తోనే ఇది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది, కానీ పాత యాక్టులో ఏదైనా యాక్షన్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఆ యాక్షన్ ని నల్ అండ్ వైడ్ చెయ్యదు. ఇప్పుడు సపోజ్ కేసు నడుస్తుందండి, ఇప్పుడు కేసు కన్జ్యూమర్ ఫోరంలో కన్జ్యూమర్ కోర్టులో కేసు నడుస్తుంది ఇప్పుడు, ఏది పాత యాక్ట్ కింద. ఇది 24కి ఇంప్లిమెంట్ అయింది కదా, ఆ 24లో ఇంప్లిమెంట్ అయింది కాబట్టి కొత్త యాక్ట్ అప్లై చేస్తారండి దానికి? ఇప్పుడు చెప్పండి, కొత్త యాక్ట్ అప్లై చేస్తారా పాత యాక్ట్ మీద ఫైల్ అయిన కేసులకు? See, I'm asking a plain question and you are keeping quiet. శేషావతారం గారు ఇప్పుడు చెప్పండి. ఏం చెప్తావు, ఏం చెప్పేటట్టు లేదు కానీ పోనీ నేనే చెప్తానులేండి. పోనీ ఇప్పుడు మీరు లో జాయిన్ అయ్యండి, సార్ సార్ చెప్పండి చెప్పండి. ఇక చెప్పండి అంటే కోరస్ లో చెప్తారు, మీరు చెప్పండి అంటే అందరు ముగ్గురు నలుగురు ఓపెన్ చేసి చెప్తారు, అప్పటికి వెళ్ళి చెప్పండి 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 ఎవరు ఓపెన్ చేస్తలేరు. ఇప్పుడు నలుగురు ముగ్గురు ఒక్కరే చెప్పాలి, ఎవరైనా ఒక్కరు ఓపికతోని ఒక్కరు చెప్పండి. ఎస్ నౌ స్పీక్ ఓన్లీ వన్. క్వశ్చన్ సార్. అయ్యా నాయన మళ్ళీ మొదటికి వచ్చిండ్రా, అప్పటికెళ్ళి ఒర్రి ఒర్రి వాడు బాయ్ వెనక తిన వీడు బాయ్ అన్నట్టు అయిపోయింది కథ నా పని. క్వశ్చన్ ఏంటంటే పాత యాక్ట్ కేసు ఫైల్ అయినప్పుడు కన్జ్యూమర్ ఫోరంలో కొత్త యాక్ట్ 24 నుండి ఇంప్లిమెంట్ అయినప్పుడు కొత్త యాక్ట్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతుందా పాత కేసులకు అని ఇది క్వశ్చన్. పాతదే ఇంప్లిమెంట్ అయితే సార్, పాతదే. అదే చెప్తాండి ఇక్కడ, వాడు ఏమని చెప్తాండి ఇక్కడ, ద మెన్షన్ ఆఫ్ పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఇన్ సబ్సెక్షన్ 2 లో ఉన్నది షల్ నాట్ బి హెల్డ్ టు ప్రిజుడైజ్ ఆర్ ఎఫెక్ట్ ద జనరల్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ది జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ 1897 విత్ రిగార్డ్ టు ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిపీల్. అంటే అర్థము పాత కేసులు ఏవైతే నడుస్తున్నాయో కోర్టులో దానికి మాత్రము కొత్త యాక్ట్ అప్లికబుల్ కాదు.
మంచి ఉదాహరణ మీకు అండర్స్టాండ్ కాదని చెప్పడానికి మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్నారండి అడ్మిషన్? వెన్ యూ టేకెన్ ద అడ్మిషన్ ప్లీజ్ టెల్ మీ అట్లీస్ట్ 2008 సార్ మీ 2018 ఓకే. వాట్ ఈస్ యర్ ఫీజ్ స్ట్రక్చర్? మీ ట్యూషన్ ఫీజు ఎంత? 30,000 సార్. అయ్యా అది అది కాదు, మీరు స్పాట్ లో జాయిన్ అయింది కాదు, నేను మామూలుగా అడుగుతాన్నా. ఏది కన్వీనర్ కోటాల? 70,000. కన్వీనర్ కోటాల ఎంత అయిందంటే ట్యూషన్ ఫీజు మాత్రం కన్వీనర్ కోటాల ఎంత అయింది అంటే అప్పుడు ఐ థింక్ 11 సమ్ చేంజ్ 11,500 ప్లస్ 500. అదే కొత్త వాళ్ళకి ఏమైందంటే ఇప్పుడు జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకు, ఏది ఈ సంవత్సరం జాయిన్ అయ్యే వాళ్ళకు, ఇప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ లో ఉన్న వాళ్ళకు వాళ్ళ ఫీజు ఎంత తెలుసా అండి? ట్యూషన్ ఫీ 13,500 ప్లస్ 5,000 అంటే 18,500 వాళ్ళ ఫీజు. అయితే మీకు అది అప్లికబుల్ అవుతుందా అండి? కాదు సార్, ఎందుకు కాదు? మేము ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ జాయిన్ అయిపోయాం కదా. 2 years back. మీరు లాస్ట్ ఇయర్ లో జాయిన్ అయినప్పుడు ఏం లా ఉండే? అప్పుడు పాత లా ఉండే, పాత ట్యూషన్ ఫీజు ఉండే. కాకపోతే కొత్త వాళ్ళకు మాత్రం కొత్త ట్యూషన్ ఫీజు ఉన్నది. కాబట్టి సెక్షన్ 6 ఏం చెప్తానంటే ఇఫ్ ఎనీ యాక్ట్ ఈజ్ రిపీల్డ్ ద ఓల్డ్ యాక్ట్ వుడ్ బి కంటిన్యూడ్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ద 5 exception కేసెస్ దట్ ఈజ్ ఎన్యూమిరేటెడ్ ఇన్ ద సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ద జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1897 అంటుంది. ఎందులో అంటారు? క్లియర్ కట్ లా సెక్షన్ 107 సబ్సెక్షన్ 3 లో ద కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 2019 లో impliedly they expressed that thing, the mention of particular matter in subsection 2 shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clause Act 1897 with regard to the effect of repeal అని మళ్ళీ క్లియర్ కట్ టర్మ్స్ లో చెప్పేసింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే సెక్షన్ 6 రిపీల్ ఎఫెక్ట్ ఎట్లుంటది అనేది మనం చూద్దాం. ఇప్పుడు 11:57 టైం అవుతుంది ఇప్పుడు. సో నౌ విల్ సి న్యూ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఇన్ ఫోర్స్ 20లో వచ్చింది ఇది. కాకపోతే అన్ని ప్రొవిజన్స్ మాత్రము 24లో వచ్చేసినవి, మిగతా ప్రొవిజన్స్ అండ్ దాని స్కోప్ పెరిగింది. కాబట్టి ఇది చెప్పండి, ఇప్పుడు చదవండి, కొంచెం గట్టిగా చదవండి. ఇది రెడ్ కలర్ లో ఏమున్నదండి? One of the most well recognized. అయ్యో మళ్ళీ ఏమైంది? ఆపేసింది కదా సార్. చెప్పాలా? నేను ఆపలే. One of the most well recognized principles of criminal jurisprudence is that crime never dies. అంటే అర్థం ఏంటిదండి? చెప్పండి ఎవరైనా. క్రైమ్ ఎప్పుడు బతికే ఉంటది అన్నట్టుగా. అది ఒక లైక్ సిన్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ ప్రాస్టిట్యూషన్ ఆల్వేస్ దేర్ అండ్ క్రిమినల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్. ఎస్ సార్ చేసిన పాపం ఊరికే పోతుంది, అంతే ఉంటది అది. అది సంగతి. కాకపోతే ఏంటంటే క్రిమినల్ లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ వర్తిస్తుందండి? ఏ సార్? క్రిమినల్ లాలో లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ వర్తిస్తుందా? ఆఫ్ లిమిటేషన్ నో సార్. ఆన్సర్ ఈజ్ నో. కాకపోతే ఏంటంటే సెక్షన్ లో ఎందుకు పెట్టారంటే, అది సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ, చూపెడతాను నేను. ఇది ఎందుకు చెప్పిందంటే నల్లం టెంపస్ అకర్ట్యో రెగి అంటే అర్థం which is originated in the 1250, the first used by Bracton, that is the de legibus et Constantinibus Angile. That is the literal meaning is that maxim that a crown may decide to proceed with action that may be barred by the time, and what the lapse of time does not bar the right of the crown. Crown, not crown. Crown means he will deal the criminal cases at the time. Kabatti law of limitation bar cheyedu if the crown wants to take up any case in the criminal offense. On the other hand, then another saying is there, vigilantibus et non dorimentibus jura subvenuent. That means which is a maxim of Roman law em cheptundante implies that the law shall only assist to those who are vigilant, not to those who are careless or lazy about their rights. అంటే రెండు స్కూల్ ఆఫ్ థాట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. లా will not help the dormant and law will help to the alert. So suppose if a person has not filed a case of theft అనుకోండి, ఒక 2 సంవత్సరాల తర్వాత వాడు ఫైల్ చేసింది అనుకోండి,
So can the FIR will not be registered? Yes. కాకపోతే ఇక్కడ ఒక లిమిటేషన్స్ పెట్టారు ఏంటంటే సెక్షన్ 467 to 473 prescribes as a distinction of limitation period for taking the cognizance of various offences depending upon the gravity of those offences interlinked with the punishment respectively. అసలు ఎందుకు చేశారంటే జనరల్లీ లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ విల్ నాట్ వర్క్ ఫర్ ద క్రిమినల్ కేసెస్, లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ విల్ వర్క్ ఓన్లీ ఫర్ ద సివిల్ కేసెస్. ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏ జనరల్ కాంట్రాక్ట్ ఈస్ కన్సర్న్ when a person has made a breach of contract, what is the law of limitation for the breach of contract? Anyone? ఎనీవన్ అంటే అర్థం మీరు చెప్పాలా ఇప్పుడు అన్నట్టు అర్థం అండి. కాంట్రాక్ట్ బ్రీచ్ చేసినాం అనుకోండి, లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ ఎంతనండి జనరల్ బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ కి? పెనాల్టీ సార్. లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ అడిగానండి నేను, పెనాల్టీ అడుగుతలేదు. లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ అంటే ఎన్ని సంవత్సరాల లోపల మనం కేసు ఫైల్ చేయవచ్చు అది. ఫర్ సివిల్ ఆర్ క్రిమినల్ సార్? సివిల్ సివిల్ సార్ 3 years. నేను ఎంత క్లియర్ గా చెప్పాడు అంటే బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు లా ఆఫ్ లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఎంత అంటే జనరల్లీ ద బ్రీచ్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఫర్ ద కాంట్రాక్ట్ పర్పసెస్ దెన్ ద లిమిటేషన్ పీరియడ్ ఈజ్ 3 years. ఆ 3 years లోపల మీరు ఫైల్ చేయాలా. ఇఫ్ నాట్ దెన్ యువర్ రైట్ టు ఫైల్ ఈజ్ ఎక్స్టింగ్విష్డ్. అంటే the claim will be extinguished but the right still prevail over there. అంటే లిమిటేషన్ బార్ అయిపోతుంది అంతే. కాకపోతే క్రిమినల్ కేసులో మాత్రం దట్ ఈస్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ థింగ్. ఎందుకంటే yes, the deterrent effect that the criminal justice system saying it will stand defeated in case of the punishment has not been granted before the memory of the offense gets washed off from the heads of those affected by it. This chapter is clearly consonant with the concept of fairness of trial and enshrined in the Article 21 of the Constitution of India. అంటే అర్థం జనరల్లీ ఒక మర్డర్ అయిన తర్వాత కానీ, ఒక రాబరీ అయిన తర్వాత కానీ, ఒక థెఫ్ట్ అయిన తర్వాత కానీ 10 సంవత్సరాల తర్వాత కేసు ఫైల్ చేసిన అనుకోండి, అది కోర్టు కాగ్నిజెన్స్ ఎందుకు తీసుకోదంటే అప్పటి వరకు the people will forget what is the offense and what they have seen, and the witnesses will be tampered. Moreover, the witness may also die also. At that instance, generally, what will the people, even though there is no law of limitation for the criminal offenses, but a reasonable time would be there where one should have to file a case. That is the whole gist of what I say. Yes, any other thing that you would like to participate in this regard? Anyone? సార్ కనీసం అదన్నా చెప్పండి. సార్ ప్రొసీడ్ అనండి అయిపోతుంది. నేను ఐ విల్ టీచ్. సార్ ప్రొసీడ్ అనండి సరిపోతుంది. చెప్పండి, అదన్నా చెప్పండి కనీసం. అదన్నా చెప్పరా అదండి కనీసం. అరే రే ఆయన చెప్పానంటే చెప్పండి, లేకుంటే ప్రొసీడ్ అని అనండి. ఇక సార్ మీరు చెప్పేది చెప్పండి సార్ అని చెప్పండి సరిపోతుంది నాకు. ఇప్పుడు సెక్షన్ 6 గురించి మాట్లాడదాం మనం. సెక్షన్ 6 ఏమని చెప్తుంది అనేది చూద్దాం. ఇప్పుడు కనబడుతుందా అండి సెక్షన్ 6? కనబడుతుందా కనబడతలేదా సార్? ఆ పైంది కనబడతలేదు. అది పైంది ఏమున్నదంటే ఏం లేదు, అది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిపీల్ సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ది జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ఉన్నదంతే. దాంట్లో ఏ రాసిన సెక్షన్ 6 లో అంటే నేను చదువుతాను వినండి కనీసం. ఏ రాసిందంటే వేర్ ఎనీ సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్. ఇక్కడ సెంట్రల్ ఎందుకు పెట్టిందండి లెజిస్లేషన్? స్టేట్ ఎందుకు పెట్టలేదండి చెప్పాలా? ఎనీవన్ స్టేట్ లెజిస్లేషన్ ఎందుకు పెట్టలేదంటే స్టేట్ కూడా జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ఉన్నదండి సపరేట్ గా. అది చెప్పాలా మీరు? ఇది ఆల్రెడీ నేను ఐ టోల్డ్ ఆల్రెడీ దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీ స్టేట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ద జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ఫాలోయింగ్ ద principles, norms of the Parent Act, following the rules and regulation of the Parent Act. దాని ప్రకారం every state is having the General Clause Act, including the Telangana state. Yes, come to the point where any central legislation or any regulation. చూడు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రూల్ అనలేదు,
ప్లీజ్ నోట్, ఇక్కడ రూల్ అనలేదు, ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఎనీ సెంట్రల్ లెజిస్లేషన్ ఆర్ ఎనీ రెగ్యులేషన్ మేడ్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్. అంటే మేడ్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ దిస్ యాక్ట్ మీన్స్ ది జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1897 యాక్ట్ రెగ్యులేషన్స్ అన్న కానివ్వండి, అది లెజిస్లేషన్ కానివ్వండి, కాకపోతే రూల్స్ అండ్ బైలాస్ లేదు ఇక్కడ. ఈ రూల్స్ అండ్ బైలాస్ అది డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ వస్తుంది కాబట్టి దట్ విల్ బి మేడ్ బై ద మినిస్ట్రీ, దట్ విల్ బి మేడ్ బై ద పర్టికులర్ బాడీ, బట్ నాట్ విత్ ద parliament. But the parliament will allow it to the legislations or any regulations are concerned made of the commencement of this act repeals any act. ఏదైనా రిపీల్ చేసినప్పుడు made or yet to be made or yet to be made అన్నప్పుడు, and that is another word is that unless otherwise purpose exist. దీన్ని బ్రాకెట్ లో పెట్టండి, unless otherwise purpose exist అంటే అర్థం ఎక్కడైనా స్పెసిఫికల్లీ మెన్షన్ చేస్తే ఇది జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ వర్తించదు. అక్కడ స్పెసిఫికల్ గా మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి, జనరల్ క్లాజ్ 6 వర్తిస్తుంది. ఇందాక మనం సెక్షన్ 107 సబ్సెక్షన్ 3లో కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ 2019 లో క్లియర్లీ చూసాము ఏంటండి, జనరల్ క్లాజ్ యాక్ట్ అక్కడ అప్లికబుల్ అవుతుంది అని చెప్పేసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఎనీ పర్పస్ ఎగ్జిస్ట్ ఓవర్ దేర్ ద రిపీల్ షల్ నాట్. ఇప్పుడు చూడు షల్ నాట్ అన్నది, రిపీల్ షల్ నాట్ అంటే అర్థం కొత్త యాక్ట్ షల్ నాట్ అన్నట్టు. రిపీల్ షల్ నాట్ అంటే కొత్త యాక్ట్ షల్ నాట్. ఏంటిది నెంబర్ వన్ నిమానిక్స్ పెట్టాడు ఇక్కడ. నిమానిక్స్ అంటే గుర్తుండే దానికి. ఐ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ ద రివైవల్ ఆఫ్ ది ఎంక్వైరీ అగైన్స్ ద పనిష్మెంట్ గివెన్. ఐ క్లెయిమ్ ఒకటి, మేనేజ్మెంట్ ఒకటి, రివైవల్ ఒకటి, ఎంక్వైరీ ఒకటి అండ్ పనిష్మెంట్ ఒకటి, అన్ని బ్లూ లెటర్లు ఉన్నాయి. ఇది గుర్తు పెట్టుకునే విధానము, దీన్ని నిమానిక్స్ అంటారు. గుర్తు పెట్టుకునే విధానం ఇది. ఏ విధంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలా నిమానిక్స్ అంటే, ఐ క్లెయిమ్ ఫ్రమ్ ద మేనేజ్మెంట్ ద రివైవల్ ఆఫ్ ది ఎంక్వైరీ అగైన్స్ ద పనిష్మెంట్ గివెన్. ఇది గుర్తుపెట్టే విధానంలో ఇది చెప్తారు. అయితే ఫస్ట్ కండిషన్ ఏంటంటే 6A రివైవ్ ఎనీథింగ్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఆర్ ప్రివైల్ డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ ఎట్ విచ్ రిపీల్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్. అంటే రివైవ్. ఇప్పుడు ఇందాకనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను మీకు ఫీజు అనేది కొత్త ఫీజు ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ కాదు చెప్పండి. మీకు కొత్త ట్యూషన్ ఫీ ఎందుకు ఇంప్లిమెంట్ కాదు, ఎందుకు రివైవ్ కాదు అంటే అర్థం అసలు అక్కడ అది లేనే లేదు. అప్పుడు ఏది కొత్త ఫీ స్ట్రక్చర్ మీరు జాయిన్ చేయనప్పుడు లేనే లేదు, అది లేనే లేదైతే ఇంకా రివైవ్ ఎట్లయితుందండి చెప్పండి. అసలు అది లేనే లేదు మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు. ఉన్నదా అండి కొత్త ఫీ స్ట్రక్చర్? ఉన్నదా మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు? చెప్పాలండి. అయ్యో ఇది ఎంత కష్టం క్వశ్చన్ అయితే కాదు కదా ఇది. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు కొత్త ఫీ స్ట్రక్చర్ ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు? అది తర్వాత వచ్చింది కాబట్టి. అంటే అర్థం మీకు ఏదన్నా ఉంటేనే అదే రివైవ్ అవుతుంది, కానీ లేనిది ఎట్లా రివైవ్ అవుతుందండి? అదే చెప్తాంది అది. ఏది రివైవ్ ఎనీథింగ్ నాట్ ఎన్ఫోర్స్డ్ ఆర్ ప్రివైల్డ్. ఇది ప్రివైల్ అయిందా మీకు? ఎన్ఫోర్స్డ్ అయిందా? కొత్తది వచ్చింది ప్రివైల్డ్ అయిందా? డ్యూరింగ్ ద పీరియడ్ అట్ విచ్ రిపీల్ ఈజ్ ఎఫెక్టెడ్ ఫర్వర్డ్. అంటే మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు ఇది లేనే లేదు కాబట్టి దెర్ ఇస్ నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ రివైవల్ అండ్ ప్రివైలింగ్ ఉండనే ఉండదు. అంటే అర్థం పాత యాక్టే మీది నడుస్తుంది అన్నట్టు అర్థం. అంతేనా కాదా? అంతేనా కాదా? లేడీస్ కి పేరు చేంజ్ అవుతుంది మ్యారేజ్ తర్వాత. మ్యారేజ్ ముందు పాత పేరు ఉంటుంది, పాత పేరు తర్వాత కొంతవరకు చేంజ్ అవుతారు, హస్బెండ్ పేరు తొలగిస్తారు. అసలు మ్యారేజే కాలేదు, పేరు ఎట్లా చేంజ్ అవుతుందండి చెప్పండి నాకు. కాబట్టి ఇది when there is no such a thing enforced that prevail during the period which the repeal is effected over there. మీరు జాయిన్ అయినప్పుడు అది రూల్ లేనే లేదు కాబట్టి there is no question of revival would be there because that is no more in existence at the time and it will not revive. Which is not existence at the time, it cannot be revived అన్నట్టు అర్థం. అది ఐడియా వచ్చిందా మీకు? ఏదైతే లేదు అది రివైవల్ కాదు అని అర్థం అక్కడ. అంటే ఇప్పుడు మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు కొత్త
ట్యూషన్ ఫీ లేదు, that is thing is not there, so there is no question of revival. So what I want to say is, the thing which is not existence at the time, or అది ఎన్ఫోర్స్నే లేదు, ఆ యాక్ట్ ఎన్ఫోర్స్నే లేదు. కొన్ని యాక్ట్స్ ఆల్రెడీ రిపీల్ అయి ఉంటాయి, అసలు అది ఎన్ఫోర్స్నే ఉండవు కొన్ని. అటువంటి రివైవ్ అనే ముచ్చట్నే లేవు, దాన్ని రివైవ్ ఏం కావు అవి ఏదైతే రిపీల్ అయినాయో. ఆర్ ఏ యాక్ట్ విచ్ ఈస్ కేమ్ ఇన్ ద లేటర్ పార్ట్, then it cannot be implemented in the former part. That new act can be implemented only prospectively. That is what the section 6A చెప్తుంది. Now section B ఏం చెప్తుందంటే, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ పాయింట్. ఇక్కడ రాసిన కర్సర్ చూపెడుతున్నా చూడండి, ఇక్కడ రాసిందా, ఎఫెక్ట్ ద ప్రయర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ లెజిస్లేషన్ దట్ ఈస్ రిపీల్డ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆర్ అండర్గాన్. Affect their prior management of any legislation that is repealed or anything performed or undergone. ఇప్పుడు అర్థం ఏంటంటే, సపోజ్ కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ నే ఉన్నది, ఓకే. ఇన్ ద కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ లో, కొత్త యాక్ట్ లో ఏం చేసిండో జ్యూరిడిక్షన్ పెంచారు. ఇన్ ద న్యూ యాక్ట్ ద జ్యూరిడిక్షన్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్. ఏం చేశారు, ఎవరైనా తెలుసా అండి న్యూ యాక్ట్ లో ఎంత 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 పెంచారనేది ఎవరికైనా? పాత యాక్ట్ లో మాత్రము 1 to 20 lakhs వరకు డిస్ట్రిక్ట్ ఫోరం ఈజ్ హ్యావింగ్ ద జ్యూరిడిక్షన్. కొత్త యాక్ట్ లో ఏం చేశారంటే 1 to 1 crore వరకు కొత్త యాక్ట్ లో పెట్టారు. అయితే 1 crore నుండి 10 crores వరకేమో స్టేట్ కమిషన్, 10 crores నుండి ఏమో నేషనల్ కమిషన్, యాజ్ పర్ ద న్యూ యాక్ట్ ఈస్ కన్సర్న్. అయితే కేసు ఏమున్నది, పాత యాక్ట్ లో ఉన్నది. పాత యాక్ట్ లో ఎంత, 20 lakhs ఉన్నది. సపోజ్ పాత యాక్ట్ లో 20 lakhs ఉన్నది కాబట్టి ఇప్పుడు దాని వాల్యూ పెరిగింది అనుకుందాం, అది కేసు నడుస్తుంది, అక్కడనే కేసు నడుస్తుంది పాత యాక్ట్ ప్రకారమే. అటువంటిప్పుడు కొత్త యాక్ట్ లో పెంచిండ్రు కాబట్టి అది హైకోర్టుకు పోయింది కూడా మళ్ళీ డిస్ట్రిక్ట్ కోర్టుకు వస్తుందా అండి? రాదు సార్, మళ్ళీ రాదు. అర్థం ఏంటంటే, కొత్త యాక్ట్ లా పెంచినా కూడా అది అప్లికబుల్ కాదు పాత యాక్ట్. ఎందుకంటే పాత యాక్ట్ లో అదే నడుస్తుంది, మేనేజ్మెంట్ అదే ఉన్నది. ఏది 20,000 ఉన్నది కాబట్టి 20 lakhs ఉన్నది. ఇంకా ఆ మేనేజ్మెంట్ అది ఏమనున్నా దట్ ఎఫెక్ట్ ద ప్రయర్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ఎనీ లెజిస్లేషన్, అంటే ఏదైతే పాత యాక్ట్ లో మేనేజ్మెంట్ లో కేసు బుక్ అయిందో దట్ ఈస్ రిపీల్డ్ ఆర్ ఎనీ అదర్ పెర్ఫార్మ్డ్ ఆర్ అండర్గాన్. కాకపోతే కొత్త యాక్ట్ అనేది దాన్ని రిపీల్ చేయలేదు, ఆర్ ఎనీథింగ్ పెర్ఫార్మ్డ్ అండర్గాన్, దాన్ని ఏం చేంజ్ చేయలేదు. కాబట్టి షల్ నాట్ హ్యావ్ ఎఫెక్ట్, మీన్స్ న్యూ యాక్ట్ షల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ఐదర్ ఇన్ ద ఓల్డ్ యాక్ట్ విచ్ ఈజ్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్, కేస్ ఈజ్ ఫైల్డ్ ఆన్. అది దాంట్లో. అయితే ఈ రెండు ఏమైనా డిసైడ్ చేసినాం. రేపటి దాంట్లో మన క్లెయిమ్ ఏదైనా ఉన్నదనుకోండి, రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైనా ఉన్నదనుకోండి, ప్రివిలేజ్ ఉన్నదనుకోండి, డెట్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో దాడి మీద ఎఫెక్ట్ ఉంటుందా ఉండదా? నేను పనిష్మెంట్ ఉన్నది అనుకోండి, కొత్త యాక్ట్ లో పనిష్మెంట్ పెంచిండ్రు, పాత యాక్ట్ లో పనిష్మెంట్ తక్కువ ఉన్నది, కొత్త యాక్ట్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చండి? ఎంక్వైరీ ఉన్నది, ఇంకా అసలు ఇవ్వనే మోసం లేదు. వాడు చేసింది పనిష్మెంట్ పాత యాక్ట్ లో చేసిండు, పాత యాక్ట్ లో ఏదుంటే అదే పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి, కానీ కొత్త యాక్ట్ లో పెరిగిందనేది ఇవ్వకూడదు అట్లా. సో హౌ దట్ మీన్ సర్టెన్ కేసెస్, yes in certain cases old act will be continued, it will not have any effect the new act. ఇప్పుడు చెప్పండి, పార్టిసిపేట్ చేయండి సార్. వన్ రిక్వెస్ట్ సార్, ఎస్ యాక్ట్ రీఫిల్ అవుతుంది కానీ కేసు రీఫిల్ అవకాశం లేదు. క్వశ్చన్, కేసులు కూడా పెట్టచ్చు, కాకపోతే మనకు కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే సరిపోతుంది, కేసు ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు. అందుకనే ఒకవేళ రిఫిల్ అయితే యాక్ట్ మాత్రం అవుతుంది కానీ కేసు మాత్రం అది ఏ కేసు ప్రకారంగా ఫైల్ అయిందో ఆ కేసు ప్రకారంగానే జడ్జిమెంట్ రావాల్సి ఉంటుంది. అదే చెప్తున్నాను నేను, సెక్షన్ 6 లో అదే చెప్తున్నాను, సెక్షన్ 6 లో అదే చెప్తున్నాను. ఆఫ్ కొత్త యాక్ట్ షల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పింది. అందుకొరికే కొత్త యాక్ట్ షల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ ద రివైవల్, ద న్యూ యాక్ట్ షల్ నాట్ affect the management, that the new act shall not affect the claim, the new act shall not affect the punishment, the new act shall not affect the inquiry. అదే చెప్తున్నాను.
దాని ప్రభావము ఏమీ ఉండదు. దేని ప్రభావం ఉండదు? కొత్త యాక్ట్ ప్రభావము ఏమీ ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే అకార్డింగ్ టు ద సెక్షన్ 6 ఆఫ్ ది ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ రిపీల్. దాని మీద ఏం ప్రభావం ఉండదు, ఎందుకంటే ప్రాస్పెక్టివ్ ఉంటది కానీ రెట్రాస్పెక్టివ్ ఉండదు అని చెప్పడానికి సెక్షన్ 6. నాట్ విత్ స్టాండింగ్ ఎనీ అదర్ థింగ్ అని ఉన్నది ఒకటి ఇక్కడ పైన. అన్లెస్ అనదర్వైజ్ ఎగ్జిస్ట్. అన్లెస్ అదర్వైజ్ ఎగ్జిస్ట్ అంటే క్లియర్లీ చెప్పినప్పుడు మాత్రమే అది ప్రాస్పెక్టివ్ గా రెట్రాస్పెక్టివ్ గా అవుతుంది. అక్కడ లేదనుకోండి అది రెట్రాస్పెక్టివ్ కాదు. కాకపోతే సెక్షన్ 6 అప్లికబుల్ అవుతుంది. మీన్స్ that whatever the old act would be there, that will be continued till the disposal of the case. Yes, any doubt? Now the time is 12:15 and now I would like to show the thing. Thank you very much for your patient listening and asking the question. But whenever I asked you, please respond. అనగానే కనీసం ఒక్కరన్నా రెస్పాండ్ అయ్యి సార్ ప్రొసీడ్ అని చెప్తే నాకు అనుకుంటా ఎస్ భక్తులందరూ నాతోనే ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ విత్ మీ, నో వన్ హెస్ లెఫ్ట్ ఇట్ ఇన్ మై మీటింగ్ అని నాకు ఒక అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మీకు తెలిస్తే తెలిసిందని చెప్పండి, లేకుంటే కనీసం తెలియదనన్నా చెప్పండి, లేకుంటే పాస్ అనన్నా చెప్పండి, కాకపోతే చెప్పండి. దట్ ఈస్ మై పాయింట్. అదర్వైజ్ ఐ థాట్ దట్ నేను ఒక్కరిని పాఠాలు చెప్పుకుంటానా, ఎవరైనా వింటారా లేదని నాకు ఐడియా ఉండదు. ఎందుకంటే అన్లెస్ ఏ పర్సన్ use the projector, I mean that is the video ఓపెన్ చేస్తే నాకు అర్థమవుతుంది, ఓహో దీస్ పీపుల్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ద వీడియోస్ అండ్ నాకు ఇక్కడ కనబడుతుంది వీడియో ఓపెన్ చేసి. అయితే వీడియో ఓపెన్ చేసి అయినా పోవచ్చు, ఆకాశం చూపెట్టుకుంటా. ఇజ్ ఇట్ నాట్? ఆర్ గోడ చూపెట్టుకుంటే కూడా వీడియో ఓపెన్ చేసి కూడా వీ కెన్ గో అవుట్ అండ్ డూ ద థింగ్స్. సార్ అన్ని సీక్రెట్లు మీరే చెప్తానేంటి సార్? ఐ వాంట్ దట్ పీపుల్ షుడ్ నాట్ డిసీవ్ లైక్ దట్. If you deceive me, it is nothing but you deceiving yourself only. I am not the loser, you are the loser. If you want to deceive me and you are the loser, I am not the loser. Please note this point. Now the time I encroached the 2 minutes more, the encroachment I made it. Please read the section 6 and A, B, C, D, E so that we can make the class as a participative class tomorrow. Then we will wind it to section 6 tomorrow. Yes, with this, I would like to close my today's class. Thank you very much for your patience listening and participation in my class. Please, participation class is a very much important factor. Without participation, it is nothing but a one-way traffic.